गत एपिसोड रे आपण माने देखिले जे मयूरी काव्या मुह उपरे चा फिंगिदेला आउ काव्या जंत्रणारे चित्कार करने लगिला। चित्कार शुणी राज भी रूम रे पहुंची गला। एबे आगकू काव्या जंत्रणारे छटपट हेउथिला आउ मुह उपरे हाथ रखी रूम रे एपटकू सेपटकू दौड़ुथिला, जहा द्वारा किछि किछि जिनिस भी तळे पड़ीगला। काव्या काव्या ये कौन हैला? तू एमिति काहेकि कांदुचु? काव्या ए पर्यंत भी कांदुथिला आउ राज काव्या पाखकू जाई ता मुह उपरु हाथ हटेई देला आ बहुत जोर रे पाटी करी उठिला। काव्या ये कौन है गला? राज निज फोन बाहर कला, होटेल रो इमरजेंसी नंबर रे कॉल कला आउ सेठारु एम्बुलेंस सहाय्य रे काव्या को हॉस्पिटल पहुंचा गला। कोमल मध्य दिनक पई बाहर को आसी सारी थिला। मो प्लान अनुजाई ही चली थी, किंतु विनीत सब काम बिगाड़ी देला। केते भल ही थांता एठिकी रवीश आसी थांता आ एजाई मु काव्यार माँ बापा को प्रतिशोध नहीं पारि थांती। सेतिकी बेले विनीत आसीगला। कोमल मु गोटे कथा बुझी पारिलेनी जे तू एठिकी काहेकि आसीछु। केते बेलु बुझिबा पई चेष्टा करूची कि एई जगह रे तोर कोन काम थाई पारे। तू बेसी भाबिबा दरकार नहीं, मु एमिति भी चिंता रे अछि। हसी हसी एबे सहर ठारू दूर जंगल रे रहिबु तो चिंता तो करिबि ही। एठी काहार बा मन लागिबो? एटा मो मन पसंदर जगह आ तू बेसी सहरी है ये जगह को खराब कहनी। ओह सॉरी, मु कवि है एठिकार प्रशंसा करि दिए। तू चुप रही पारिबुनी? हाँ हाँ, ए सुंदर जंगल रे बुलिला बेले ए सुंदर चढ़ई लंबा सिंह थिबा जंगलर जीव ए जंगलर शोभा बढ़ाउछंती आ जोर रे बहुथुबा पवन जंगलर सुंदरता को आहुरी भी बढ़ाई दउछंती। वाह वाह, बहुत भला, किंतु तुमे तुम बाणी रे विराम लगाओ कविश्रेष्ठ। विनीत आउ कोमल दुहे हसिबाकू लागिले। राज आउ काव्या को थरे फोन करी पचारि तो नियो जे से माने भलरे पहुंची गले तो भल अछंती तो? से भलरे थिबे, काहेकि खालीटारे चिंता करूछु? मो मन विचलित होउछि। ठीक अछि, मु करूछि। रवीश कॉल करबा पई फोन बाहर कला, किंतु राज रो फोन निजे ही आसीगला। राज तो निजे ही फोन करिदेला। रवीश आउ राज फोन रे कथा हेले। तुमे दुहे केमिति अछ? मु भल अछि, किंतु काव्यार टिके क्षत हो जाइछि। ए कथा काम्या सुनी नेला आउ रवीश हातरू फोन नहीं राज सहित कथा हेबाकू लागिला। कौन हेला काव्या को? माँ। हाँ कह राज, काव्या को कौन हेला? माँ से काव्या हातरू काच ग्लासटा पड़ी जाइतिला आउ सेटा गोड़रे बाजिगला। बेसी किछि हेइनी तो? ना माँ, बेसी किछि हेइनी। ट्रीटमेंट हे सारी शीघ्र ठीक है जीवो। ठीक अछि राज, काव्यार ध्यान रखिबु। फोन कटिगला। आजि काव्या को क्षत हेइछि, मु ता पई बहुत खुशी, किंतु क्षत टिके काहेकि हेला? बेसी लागिबार थिला ना। रवीश निज मनरे एया भाबी भाबी सोई पड़िला। हॉस्पिटल रे मिस्टर राज, मु यांको औषध दे देछि, शीघ्र आराम लागिबो। से पर्यंत तुमे सेठी जाइकी बसी जाओ। राज बाहरे जाई बसीगला आउ बाहर पट झरकारु मयूरी काव्या पाखकू आसीगला। काव्या को डॉक्टर निशाग्रस्त इंजेक्शन देइथिले। काव्या एजाए मध्य चेता शून्य थिला। अन्यपटे मो मन विचलित होउछि, एबे एठु पळेई जिबा। तू कौन हेछि? तू हठात एते चिंतित तो काहेकि हे गलु? एबे तो मु भी जानिनी, तू घर को चल। विनीत गाड़ी चलेला आउ कोमल आखि बंद करी निज शक्ति बलरे देखिला जे काव्या उपरे कोनोसी विपद आसी जाइछि। विनीत शीघ्र गाड़ी चला। चलोछि तो फुल स्पीड रे चला। ते कौन हो जाइछि? मु गाड़ी को उड़ा जहाज तो बने पारिबिनी ना। गाड़ी रख। एबे कौन हैला? कहिली ना गाड़ी रख। विनीत गाड़ी अटकई देला आउ कोमल गाड़ी को पवन रे उड़ेबाकू लागिला। भयरे चित्कार करी, पागल हो जाइछु तू? हाँ।
ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ? କୋମଲ ବିନୀତର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲାନି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଆଣି ଘର ବାହାରେ ରଖିଦେଲା। ବିନୀତ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା କହିଲା, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବୋପାର ନା, ଆଜି ତ ମରୁ ମରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଗାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲା। ତୁ ଏମିତି ନଖରା କାହିଁ କରୁଛୁ? ଓହ୍ଲେଇବାର ତ ତତେ ବି ଅଛି। ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ଯଦି କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତ କହିଦେବୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଗଲି। ଏମିତି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ ସବୁ କଥା କହିବା ଜରୁରୀ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା। କୋମଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାବ୍ୟା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୟୂରୀ କାବ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୋଇଥିଲା। କୋମଲ ତାକୁ ଧରି ଟାଣିନେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ମୟୂରୀ କୋମଲ କବଳରୁ ନିଜକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋମଲ ସେତିକିବେଳେ ବହୁତ ରାଗରେ ମୟୂରୀକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ମୟୂରୀ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କୋମଲ ମଧ୍ୟ ନାଗୁଣୀ ହେଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୋମଲ ତା ଜିଭ ବାହାରକୁ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ମୟୂରୀ ତାଠାରୁ ଡରି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୁଣି କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ମୟୂରୀ ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ରୂପକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଉଠେଇ କୋମଲ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କୋମଲ ଏବେ ବି ନିଜ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆହତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲାନି ଆଉ ନିଜ ମାନବ ରୂପରେ ଫେରିଆସିଲା। ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ତୁ ମତେ ଆହତ କରି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ ତ ଶୁଣ, ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଛୁ। କୋମଲ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ରାଗିଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। କୋମଲ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼ରେ ମୟୂରୀ ବି କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ଟି ଥମିଗଲା। କୋମଲ କାବ୍ୟାର ରୁମ୍କୁ ଗଲା। କାବ୍ୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ କୋମଲ ଏଇଆ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କୋମଲର ରୁମ୍ର ପଛ ଝରକାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲଟେ ବୁଲୁଥିଲା। କୋମଲ କାନରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା ଆଉ ସିଏ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କୋମଲ ଉଠି ଚିଲର ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଚିଲ କାଚର ଝରକାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ କୋମଲ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତୁ ଆମ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବା କଥା। ତୁ ମୟୂରୀ ଆଉ କାବ୍ୟା ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛୁ? ମୁଁ କାବ୍ୟା ସହ ସବୁବେଳେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମାରିଦେବୁ। ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚିଲ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସିଗଲା ଆଉ କୋମଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋମଲ ମଧ୍ୟ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ଚିଲ ତାକୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଗୁଣୀ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଚିଲ ନାଗୁଣୀକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି। ସେ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଆଉ ନାଗୁଣୀ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝରକାର କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ସେଇ ଝରକାଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଚିଲ କୋମଲକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ତୁମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ କି? କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼। ସକାଳ 6ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏବେ ତ ଉଠିବାର ହିଁ ଅଛି। କାମ୍ୟା ଉଠିକି ଘର କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ କୋମଲର ରୁମ୍ରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଯାଇକି ଦେଖିଆସେ। ରବିଶ ଉଠିକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଡୋରବେଲ୍ ରିଂ ହେଲା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲ କିଏ ଆସିଛି? ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ କ୍ଷୀରବାଲା ଆସିଯାଇନି ତ? କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ବି ଏତେ ସକାଳୁ ଆସିବାର ଥିଲା? ରବିଶ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରାଜ ଥିଲା। ରାଜ, ତୁ ଏତେ ସକାଳୁ କେମିତି ଆସିଗଲୁ? କଥା ଶୁଣି କାମ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ରାଜ, ତୁ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କାବ୍ୟା କାହିଁ? ରାଜ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ସଂକେତ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଯିଏ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ରାଜ, ମୁଁ ତତେ କାବ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି ଯେ କାବ୍ୟା କାହିଁ, ଆଉ ତୋ ସହିତ ଏଇ ଝିଅଟି କିଏ?
କାମ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁଛି ରାଜ, କାବ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅଟି ରାଜ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ରବିଶ ଆଉ କାମ୍ୟାର ପାଦକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ୍ୟା ନିଜ ପାଦ ପଛକୁ କରିନେଲା। ମା, ତୁମେ କାବ୍ୟା ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଛ? ଲାଗୁଛି ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏ ଝିଅକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ, ଇଏ କିଏ? ମା, ଇଏ କାବ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହୁଛି। କାମ୍ୟା କବାଟ ପାଖରୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରାଜ ଆଉ ସେ ଝିଅ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯେବେ ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଫେରି ଆସିଲି ତ କାବ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। କାବ୍ୟା, କାବ୍ୟା, କ'ଣ ହେଲା ତତେ? ରାଜ କାବ୍ୟାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର କାବ୍ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାଜ ବାହାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଡକ୍ଟର, କାବ୍ୟା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? କାବ୍ୟା ତ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଗରମ ଚା ପଡ଼ିବାରୁ କାବ୍ୟାର ଚେହେରା ପୁରା ଜଳିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେହେରାର ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମିଷ୍ଟର ରାଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତୁମେ ସର୍ଜରୀ କରିଦିଅ ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ଖାଲି ମୋ କାବ୍ୟା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ। କାମ୍ୟା କାବ୍ୟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ମୟୂରୀ କାଳଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲା। କାଳଗୁରୁ, ମୁଁ ସେ କୋମଲଠୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲିଣି। କିଛି କର, ମୋ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁ ଦୁର୍ବଳ, ତ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତୁ କାବ୍ୟାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋମଲକୁ ଆଗେ ମାରିଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳଗୁରୁ, ମୁଁ ଏବେ କୋମଲକୁ ମାରିକି ହିଁ ଆସିବି। ମୟୂରୀ କାଳଗୁରୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଗଲା। ରାଜ ଘରେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ କାବ୍ୟା, ତୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନଥାଉ ଯେ କେବେ କ'ଣ ହବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। କାବ୍ୟା, ତୋ ଚେହେରାରେ ଚା କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଚା ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଥିଲା, ସେଇଟା ତୋ ଚେହେରାରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? କାବ୍ୟା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଆଗରୁ ହିଁ ରବିଶ କହିଉଠିଲା। ହଁ, ହେଇଥିବ ଯେ କାବ୍ୟାର ପାଦ ଖସି ଯାଇଥିବ। ହଁ, ମୋ ପାଦ ଖସିକି ଟେବଲରେ ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଚାର କପ୍ ମୋ ଚେହେରାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଦେଖିକି ଚାଲ। ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି କୋମଲ ଆସିଗଲା ଆଉ ରାଜ କୋମଲକୁ ବି ସବୁ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ କୋମଲ ଆଗରୁ ହିଁ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲା। କୋମଲ ସେଠାରୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବିନୀତ ମଧ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଆସିଗଲା। କାବ୍ୟା ଆଜି ବି ରବିଶକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲା ଆଉ ମୟୂରୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି। ଆଜି ମୁଁ ମୟୂରୀକୁ ମାରିଦେବି। କୋମଲ ନାଗୁଣୀ ହେଇ ପଛ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ବିନୀତ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖିନେଲା। ବୋଧେ ମୋତେ କିଏ ତ ଦେଖିନେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବିନୀତ। ଯଦି ଏ କାହାକୁ କିଛି କହିଦେଲା ତ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାବ୍ୟା ଏକା ହେଇଯିବ। ସେତିକିବେଳେ ବିନୀତ ଝରକାରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କୋମଲ ବି ଉପରକୁ ଦେଖିଲା। ବିନୀତ କିଛି କହିଲାନି। ଏ ବିନୀତ କଥା ମୁଁ ଆସିକି ବୁଝିବି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୟୂରୀ କଥା ବୁଝେ। କୋମଲ ମୟୂରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୟୂରୀ ଆଉ କୋମଲ ରାଗରେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଟା ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କୋମଲ ବହୁତ ରାଗରେ ନିଜ ଆଖି ନାଲି କରିଦେଲା ଆଉ ଜିଭ ବାହାର କରିଦେଲା। ମୟୂରୀ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କୋମଲ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ତାକୁ ମାରିଲା। କୋମଲ ମୁହଁରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା କରି ସେହି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ମଝିରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିଲା ଆଉ ଶେଷରେ କୋମଲ ନିଜ ଜିଭ ମୟୂରୀର ବେକରେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା କାରଣରୁ ମୟୂରୀ ମରିଗଲା। ରାଜ ଘରେ କାବ୍ୟା ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ପଛପଟୁ ରାଜ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କାବ୍ୟା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏମିତି। ତତେ କହିଲି ନା, ସେ କଥା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏ କଥା ଭୁଲିଯା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼। କାବ୍ୟା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ
ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭୟରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଓଃ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ରାଜର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ କି? ହଁ। କାବ୍ୟା ରାଜକୁ ଖାଲି ହଁରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିଲା। ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ନାଗଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? କାବ୍ୟା ସକାଳୁ ରାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ଯଦି ତତେ ଏକା ଯିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ସହିତ। ନା ନା, ତୁ ଅଫିସ ଯା, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କାବ୍ୟା କୋମଲକୁ କିଛି ନ କହି ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳଗୁରୁ ଏବେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲା ଆଉ ଚିଲକୁ ଡକେଇଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ମୟୂରୀ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ କୋମଲ ମୟୂରୀକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲା। ଚିଲ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ଏବେ ତୁ ଯା ଆଉ ସେ କୋମଲକୁ ମାରିକି ଆ। ଚିଲ କାଳଗୁରୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ କୋମଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କାବ୍ୟା ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆ କାବ୍ୟା, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଗୁରୁଦେବ, ନାଗନାଗୁଣୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଗଲେ। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗନାଗୁଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ତୋ ମା ବାପା। କ'ଣ? ମୋ ମା ବାପା? ହଁ, ତୋ ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ବାପା ତ... ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ତୋତେ କାଲି କହିବି। ହସିକି କାବ୍ୟା ସେଠାରେ ବସିକି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିନୀତକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିନୀତ ସହ କଥା ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି ତ। ବିନୀତ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରାଜର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି କୋମଲ ଆସିଗଲା ଆଉ ବିନୀତକୁ ତାର ନାଗୁଣୀ ରୂପ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିନୀତ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ମତେ ଏମିତି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି କାହିଁ ହେଉଛୁ? ବିନୀତ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଦେଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ବିନୀତ, ଆଉ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେମିତି ତୁ କିଛି ଶୁଣିନୁ। କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ତତେ? ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ରାଜକୁ କହିବି। ସେତିକିବେଳେ ରାଜ ବି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଁ ବିନୀତ, କହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ? ତୁ କୋମଲ ସହିତ ବାହା ହେବା କଥା ଭାବୁନୁ ତ? ଏବେ ଯିବା, ଚାଲ, ରାସ୍ତାରେ କହିବି। ବିନୀତ ଆଉ ରାଜ ସହିତ କୋମଲ ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ମେକାନିକକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆଉ ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ହେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କୋମଲ ବାହାରେ ଆସି ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଝରକା ଆଉ କବାଟ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ କରିଦେଲା। ବିନୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଆସିପାରିଲାନି ଆଉ କୋମଲ ନିଜ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଭଳି ଶକ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପକେଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ନିଜେ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିନୀତ ଗାଡ଼ିର କାଚରେ ହାତ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ରାଜ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ଗର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ରାଜ ପାଟି କରି କରି ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ! ବିନୀତ, ତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଭିତରୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବିନୀତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ରହିଲାନି, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଛ ଆଉ ପଥର ସହିତ ପିଟି ହେଇଗଲା। ରାଜ ବିନୀତକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ମୋ ବାପା ମା କାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ରବିଶ ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା ଆଉ କାଳଗୁରୁ ବି ସେଠାରୁ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇଗଲା। ଏଇସବୁ ଦେଖି ସେଠାକୁ ନାଗରାଜ ଆସିଗଲେ। ନାଗରାଜ ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶକୁ ଉଠେଇ ନାଗ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରେଇଲେ। ନାଗରାଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧି ଆଉ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା
ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ନାଗରାଜ, ତୁମେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ। ଆମେ ତୁମଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ନାଗରାଜ, ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନା, ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆମ ଝିଅ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକା କେମିତି ରହିବ? ତୁ ବିଚଳିତ ହନି। ତୋ ଝିଅ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ। ବହୁତ ଜରୁରୀ ମହାଦେବ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନାଗରାଜ, ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇପାରିବୁ? ତୁମେ ଏବେ ନାଗଲୋକରେ ହିଁ ରହିବ। ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଯାଏଁ ତପସ୍ୟା କର, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାଳଗୁରୁର ନାଶ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ। କାଳଗୁରୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି ହେଇଗଲା? କାଳଗୁରୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅମର ହେବାର ବର ପାଇସାରିଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମାରିପାରିବୁ? ତୁମେ କେବଳ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କର। ସେଇ କାଳଗୁରୁ ତ କାବ୍ୟା ହାତରେ ହିଁ ମରିବ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ମହାଦେବ ତୁମକୁ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନାଗଲୋକରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଦେବେ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ମତେ ଆଜି ହିଁ ନାଗଲୋକକୁ ଯିବାର ଅଛି। କାବ୍ୟା, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିକି ଯାଇହବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ନାଗରାଜ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଯେତେ ବି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି କାବ୍ୟା, ଏଇ ପୂଜାରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ହିଁ ରହିବି। କାବ୍ୟା ଆଉ ନାଗଗୁରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିନୀତକୁ ଏବେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ମାରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିନୀତ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ବିନୀତ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯାଇ ତାକୁ ଭେଟିନିଅ। ରାଜ, ରବିଶ ଆଉ କାମ୍ୟା ବିନୀତ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କୋମଲ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା। କୋମଲ, ତୁ ବି ଆ ଆମ ସହିତ। ହଁ, ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ବିନୀତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିନୀତ, କେମିତି ଅଛୁ? ଆଉ ଇଏ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ଗାଡ଼ି ନିଜେ କେମିତି ପଳେଇଲା? ଅଙ୍କଲ, ମୋର କିଛି ଠିକ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। କୋମଲ ମନେ ମନେ ହସିଲା। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲା କି ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା। ଏବେ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିନୀତ, ତତେ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ? ନା, ବେଶୀ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୋର କୋଉ କଥା ମନେ ଅଛି? ଘରେ ଯେବେ ଗୁରୁଜୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମୋର ଖାଲି ସେତିକି ମନେ ଅଛି। ତା ପରଠାରୁ ତ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ତୁ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକି ଆଣ। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆଉ ରାଜ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିନୀତର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ବିନୀତର କିଛି ମେମୋରି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ହବନି। ସମସ୍ତେ ବିନୀତକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଟି, ମତେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିକି ଆସୁଛି। କୋମଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବିନୀତକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଚିଲ ମଧ୍ୟ କୋମଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି କୋମଲ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା। ଚିଲ କୋମଲ ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚିଲ ନାଗୁଣୀକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କୋମଲ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ମାନବ ରୂପକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଚିଲ ମଧ୍ୟ ମାନବ ରୂପ ନେଇଗଲା। କୋମଲ ଆଉ ଚିଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ କୋମଲ ଚିଲକୁ ମାରିଦେଲା। କାବ୍ୟା ଏଯାଏଁ ଆସିନି? ହଁ, ସକାଳୁ ଯାଇଛି। ହଁ, ମନ୍ଦିର ହିଁ ତ ଯାଇଥିଲା। ତତେ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା? କେଜାଣି, ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦେଲି। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ତୋ ରୁମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କାବ୍ୟା ଆଉ ନାଗଗୁରୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ନାଗରାଜ ଆସିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ କାବ୍ୟା ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। ନାଗରାଜ କାବ୍ୟାକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା। ପ୍ରଣାମ ନାଗରାଜ। ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। କାବ୍ୟା ଉଠିକି ଗଲା। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ନର୍ଗିସ୍, ନାଗେଶ ଆଉ କାବ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲ।
ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତୁମ ବିନା ରହିଛି, ଏବେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାବ୍ୟା, ତୁ ୟାଙ୍କୁ କେବଳ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ହିଁ ରଖିପାରିବୁ। ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ ନାଗ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା କରନି କାବ୍ୟା, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ବି ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କାବ୍ୟା ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶକୁ ନେଇ ବିଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଭା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଭା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କାବ୍ୟା ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ରାଜ ବିନୀତକୁ ତା ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଫେରିକି ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବିନୀତ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ରହ ରାଜ, କିଛି କହିବାର ଅଛି। ହଁ କହ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ନା ନାଟକ କରୁଥିଲି। ତାହେଲେ ତୁ ମିଛ କାହିଁ କହିଲୁ? ବିନୀତ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋମଲ ନାଗୁଣୀ, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ରାଜକୁ କହିଦେବି ବୋଲି। ୟାଠୁ ଭଲ ତ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିବାର ନାଟକ କରେ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ରାଜକୁ ସବୁ କହିଦେବି। ଭଲ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ଭାଇ। ଥଟ୍ଟା ନୁହଁ, ସତରେ। ସେତିକିବେଳେ କାବ୍ୟାର ପାଟି ଶୁଭାଗଲା। ଦେଖ, କାବ୍ୟା ବି ଆସିଗଲା। ରାଜ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ। କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ରାଜର ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା। ତା ପିଇସି ନିରୂପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। କାଲି ନିରୂପା ପିଇସି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ କହ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମୋ ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସତରେ? କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସେମାନେ ଏଯାଏଁ କୋଉଠି ଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ପରେ କହିବି। ଏବେ ସେମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରୂପା ପିଇସି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିନେ। କାବ୍ୟା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା। ରାଜ, କାବ୍ୟା ଆଉ ରବିଶ ନିରୂପାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ରବିଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ କାବ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟି ରବିଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। କାବ୍ୟା ଦେଖିଲା ଯେ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଟିଏ ଆସୁଛି, ଆଉ ରବିଶ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। କାବ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରବିଶକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା। ଆଉ ରାଜ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା। କାବ୍ୟା, ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରାଜ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ନା? କାବ୍ୟା ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି କାବ୍ୟା ନଥାନ୍ତା ତ କେଜାଣି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତିକିବେଳେ ରାଜକୁ ନିରୂପା ଫୋନ୍ କଲା। ତାପରେ ରାଜ ଆଉ ରବିଶ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କାବ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କାବ୍ୟା ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ କୋମଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ କୋମଲ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। କୋମଲ, ତୁ ଏଇଠି? ଆଉ ତୋର କ୍ଷତ କେମିତି ହେଲା? ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲୁ ତୁ? କୋମଲ କାବ୍ୟାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରିଲା। କାବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କୋମଲକୁ ମାରିଲା। ଦୁହେଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତୁ ଏବେ କାଳଗୁରୁ ପାଖରୁ ଆସିଛୁ। ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। କାଳଗୁରୁ କାଲି ବି ମୋ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବି ମୋ ଶତ୍ରୁ। ନାଗଗୁରୁ କୋଉଠିକି ପଠେଇଥିଲେ ଭୁଲିଗଲୁ? ତୁ ତ ତୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଭୁଲିଗଲୁ। ରବିଶକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ବଞ୍ଚଉଛୁ। ଏବେ ଥାଉ, କାହାକୁ ବି ମାରନି। ଆଜି ତ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ମରିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁନି। ରବିଶକୁ କିଛି କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ କୋମଲ କିଛି ନ ଶୁଣି ହିଁ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି ରାଜ ଆଉ ରବିଶ ନିରୂପାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲେ। କାବ୍ୟା ନିରୂପାକୁ ଭେଟ କଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇ କୋମଲ ତ ଚିଲକୁ ବି ମାରିଦେଲା। କାବ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଏଯାଏଁ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏବେ ମୋତେ ନିଜେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାବ୍ୟା, ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁନି? ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି, ବାସ୍ ଆସୁ ହିଁ ଥିବେ। ରାଜ, ତୁ ଯାଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିବା। ରାଜ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି କାଳଗୁରୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ରାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାରିଲା। ରାଜର ପାଟି ଶୁଣି ରବିଶ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲା। ସେଠାରୁ ତାକୁ କାଳଗୁରୁ ଦେଖାଗଲା। ରବିଶ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳଗୁରୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ରାଜ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା?
ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାଜିଲା କେମିତି? କେଜାଣି ମୁଁ ତୋ ପାଟି ଶୁଣି ଆସିଲି। କାଳଗୁରୁ, ଏଇଟା ତୁ ଠିକ୍ କଲୁନି। କାବ୍ୟା ସହ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ଏଯାଏଁ ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ରାଜକୁ ଏଥିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ। ସେତିକିବେଳେ ନିରୂପା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ନିରୂପା ରାଜର କ୍ଷତ ଦେଖିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲେ। କାବ୍ୟା, ଆଜି ତୁ ଟେବୁଲରେ 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ବେଶୀ କାହିଁ ରଖିଛୁ? ଆଜି ମୋ ମା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି। କାବ୍ୟା ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତଳେ ମାରି ସାରିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଫେରିବେ? ସେତିକିବେଳେ ଡୋର ବେଲ୍ ରିଂ ହେଲା। ରାଜ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। କାବ୍ୟାର ମା ବାପା ଭିତରକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ନିରୂପା ପାଖକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲେ। ନାର୍ଗିସ୍, ନାଗେଶ, ତୁମେ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଏମାନେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ରବିଶ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଏମାନେ ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ନଗୁଣୀ? କାବ୍ୟା ବି ନାଗୁଣୀ। ନିରୂପା ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ନାଗୁଣୀ? ହଁ, ନାଗ ନାଗୁଣୀ। ପିଇସି, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ରବିଶ, ତୁ ରାଜକୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ରବିଶ ଏବେ କିଛି କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। ସିଏ ଚୁପଚାପ୍ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। କାମ୍ୟା ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଡରିଗଲା ଆଉ କାବ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ରାଜ ବି କାବ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦେଖିଲା। କାବ୍ୟା? ତାହେଲେ କାବ୍ୟା ବି? ଇଏ କାବ୍ୟାର ମା ବାପା? କାବ୍ୟା ତୁମର ଝିଅ? ହଁ, କାବ୍ୟା ଆମ ଝିଅ, ଆଉ ସେ ବି ଆମ ଭଳି। ବିନୀତ ଆଉ କୋମଲ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ୍ ଛିଡ଼ା ଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲୁ? ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଏଇଟା ଆଶା ରଖିନଥିଲି। କାବ୍ୟା କିଛି ନ କହି ହିଁ ଚୁପଚାପ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତ ଖାଲି କୋମଲକୁ ନାଗୁଣୀ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। କାବ୍ୟା ଭାଉଜ ବି ନାଗୁଣୀ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ବିନୀତ ପାଖକୁ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ସିଏ ବି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ କଥାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କାଇଁ କରିଦେଲ? ଏମାନେ ଆମ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ। ରବିଶର ଫୋନରେ କାଳ ଗୁରୁର କଲ୍ ଆସିଲା ଆଉ ରବିଶ ବି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରବିଶ, ଯଦି ତୋ ପୁଅର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ ତ ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯା। କାଳଗୁରୁ, ତୁମେ ରାଜକୁ କାହିଁକି ଧରିଛ? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆ। ରବିଶ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ ରାଜ ନାହିଁ। ରାଜ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି। ବିନୀତ? ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେତିକିବେଳେ କାଳଗୁରୁ ହସି ହସି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। ନିଜକୁ ବହୁତ ଚତୁର ଭାବୁଛୁ? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତୋ ଘରେ ନାଗେଶ ଆଉ ନର୍ଗିସକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମରିବ, କେହି ବି ବଞ୍ଚିବନି। କାଳଗୁରୁ, ତୋ ଶତ୍ରୁତା କେବଳ କାବ୍ୟା ସହିତ ଅଛି। ଏବେ ତୋ ସହିତ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତତେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। କାଳଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କିଛି ଧୂଳି ରବିଶ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ଆଉ ରବିଶ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବରେ ଯାଇ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ନା? ସେତିକିବେଳେ କାଳଗୁରୁ ବିନୀତ ଉପରେ ବି କିଛି ଫିଙ୍ଗିଲା ଆଉ ବିନୀତ ଅଚେତ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଆଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ତୁମେ ଜାଣି ହିଁ ନାହଁ ଏମାନେ ଆମର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି ରାଜ ବି ଆସିଗଲା। କାବ୍ୟା ଆଗରୁ ହିଁ ରାଗିକି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସେ କହି ଉଠିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲ। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କାବ୍ୟା ସତ କହୁଛି, ରବିଶ ଆମକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତୁ? ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ ନା? କାବ୍ୟା,
ତୁ ନିରୂପା ସହ ଏମିତି କଥା ହେଇନି। ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ସତରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କି ତୁମେ ନାଗଲୋକ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ନାଗଲୋକକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ନାଗରାଜ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାଇଁ ଫେରିଲ? ଆମେ ସେଇଠି ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମହାଦେବ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ଉଠ ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ମାଗ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ତାକୁ କିଛି ବି ହବନି। ସବୁବେଳେ ମୋର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଭୋଳାନାଥ ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ନାଗରାଜ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ମତେ କ୍ଷମା କର ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ, ତୁମେ ଆମର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ନା ନିରୂପା, ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ତୁମ ସହ ଏମିତି କରାହେଇଥିବ। ମୋତେ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ମତେ ତ ରବିଶ ଠାରୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ରବିଶ ତ କଣ୍ଢେଇ ମାତ୍ର। ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ କେହି କରଉଛି। କାଳଗୁରୁ ପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାରେ କାଳଗୁରୁ ଏକା ଜୋର ଜୋରରେ ହସି ହସି ସେଇଠି ହିଁ ବୁଲୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠିକି ଗୋଟିଏ ନାଗୁଣୀ ଆସିଲା, ଆଉ କାଳଗୁରୁର ପାଦରେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। କାଳଗୁରୁ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ ନାଗୁଣୀର ମୂର୍ଖାମି ଦେଖି ହସି ଉଠିଲା। ମୂର୍ଖ ବିଷଧର ନାଗୁଣୀ, କ'ଣ ତୁ ଏତିକି ବି ଜାଣିନୁ ଯେ କାଳଗୁରୁ ଅମର, ଆଉ ତା ଉପରେ କୌଣସି ବିଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? କାଳଗୁରୁ ହସିଲା, ଆଉ ନାଗୁଣୀ ନିଜ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ନାଗୁଣୀଟି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, କୋମଲ ହିଁ ଥିଲା। କୋମଲ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାର ପୁରା ଚେହେରା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତୋ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କାଳଗୁରୁ, ତୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ତାହେଲେ ନା? ସେତିକିବେଳେ ବିନୀତର ଚେତା ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଗଗୁରୁ ଏଇଆ ଦେଖି ପୁଣି ବିନୀତ ଉପରେ କିଛି ଫିଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନୀତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୋମଲ ନିଜ ଆଖିରୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପକେଇଲା, ଆଉ କାଳଗୁରୁର ଶକ୍ତିକୁ ମଝିରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କାଳଗୁରୁ ଏଥରକ ରାଗରେ କୋମଲ ଉପରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ କୋମଲ ଏଥର ବି କାଳଗୁରୁର ଶକ୍ତିକୁ ମଝିରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମତେ ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ? ସେଇଟା ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୋ ନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ଆଉ ବହୁତ ନିକଟରେ ହବ। କାଳଗୁରୁ ଏଥରକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଅଣେଇଲା, ଆଉ ତାକୁ କୋମଲ ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। କୋମଲ ଏଥର ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଘରେ ହଉ, ଏବେ ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିନର କରିବା ଚାଲ। ରବିଶ, ବିନୀତ ଆଉ କୋମଲ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ଏଇଠି ବାହାରେ ହିଁ ଥିବେ। 3 ଜଣ ଏକା ସହ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ? କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। କାବ୍ୟା ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲା ଯେ 3 ଜଣ କାଳଗୁରୁ ପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ। ରାଜ କାବ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କାବ୍ୟା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ସତ କହିନଥିଲୁ। ବାସ୍, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିଗଲି। କିନ୍ତୁ ବାପା ବି ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟା କିଛି କହିଲାନି। ଏବେ ତୁ ଏଇଟା ଭାବନି, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହିଁ ରହିବା। କାବ୍ୟା ହସିଦେଲା, ଆଉ ରାଜକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ବସିକି ଡିନର କରିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଡିନର ସାରି ମତେ ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହୁଅ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଉଛି। କାବ୍ୟା ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ
ପଛ ବାଟରୁ ଭଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ କୋମଲ ଆଉ କାଳଗୁରୁ ଏବେ ବି ଲଢ଼େଇ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଆଉ କାବ୍ୟା ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। କାଳଗୁରୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲା ଆଉ ବିନୀତ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏଥରକ କୋମଲ ଖଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ବିନୀତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଖଣ୍ଡାଟି ବିନୀତକୁ ନ ବାଜି କୋମଲ ଶରୀରରେ ବାଜିଗଲା। କୋମଲ ଆହତ ହେଇ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଆ ଦେଖି କାବ୍ୟା ବହୁତ ରାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଳଗୁରୁ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ରବିଶକୁ ଖମ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ଆଉ କାଳଗୁରୁ ଏଇଟା ଦେଖିନେଲା। ମୋ ସବୁ କାମ କେତେ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ନିଜ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟା ନିଜ ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ପ୍ରତି ବଦଳରେ କାଳଗୁରୁ ସେ ଝଡ଼କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। କାବ୍ୟା ନିଜ ନାଗୁଣୀ ରୂପରେ ଆସି ସାରିଥିଲା। କାଳଗୁରୁ, ତୁମେ ଏସବୁ ଠିକ୍ କରୁନ। ରବିଶ, ତୁ କାବ୍ୟାକୁ କହ ମଣିକୁ ଥରେ ନିଜ ଜିଭରେ ଛୁଇଁ ଦେଉ। ବାସ୍, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିଦେ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯିବି। ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି କାଳଗୁରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କାବ୍ୟାକୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବି ଯେ କାବ୍ୟା ନିଜେ ଆସି ମଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନବ। ଏସବୁ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ କାଳଗୁରୁ, ତୁ କେବେ ତାକୁ ପୂରା କରିପାରିବୁନି। କାବ୍ୟା କୋମଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୋମଲକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ବିନୀତକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। କାଳଗୁରୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାବ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। କାବ୍ୟା ତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆଉ କୋମଲ ନିଜ ଜୀବକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କୋମଲ କାଳଗୁରୁର ପଛରୁ ତା ବେକକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଯାଅ, ଆମେ ୟାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ରବିଶ ଆଉ ବିନୀତ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାଳଗୁରୁ କୋମଲ ଜୀବଠାରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲାନି। କାଳଗୁରୁ ପୁଣି ଥରେ କାବ୍ୟା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। କୋମଲ କାବ୍ୟାକୁ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲା। ନା କୋମଲ, ମୁଁ ତତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ଜମା ଯିବିନି। କୋମଲ ପୁଣି ଥରେ ସଙ୍କେତ ଦେଲା କାବ୍ୟାକୁ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। କାଳଗୁରୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୋମଲର ଜୀବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଥରକରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମଲ ଆଉ କାବ୍ୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ରାଜର ଘର ବାହାରେ। ରବିଶ ଆଉ ବିନୀତ ସେଠି ଆଗରୁ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କୋମଲ ଆଉ କାବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ଏ ଯାଏଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନ? ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? କାବ୍ୟା, ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ପଛରୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଲୁଚେଇବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ରବିଶ ଡୋରବେଲ୍ ରିଂ କଲା। ଦେଖ, ଏମାନେ ବି ଆସିଲେ। ରାଜ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ବିନୀତ, କୋମଲ, କାବ୍ୟା ଆଉ ରବିଶ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ରବିଶର କ୍ଷତ ବି ହୋଇଥିଲା। ରାଜ କାବ୍ୟାକୁ ବାହାରେ ଦେଖି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତୁମେମାନେ ଏକା ସହିତ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? ଆଉ କାବ୍ୟା, ତୁ ରୁମ୍କୁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ତ ବାହାରେ କେମିତି? ଏଇଆ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଠିକି ଆସିଗଲେ। ତୁ ବାହାରେ କେମିତି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ରହ ରହ, ସବୁ କହୁଛି ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ କାବ୍ୟାର ଆଖିରେ ଦେଖି ସେଠିକାର ସବୁ ଘଟଣା ବୁଝିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାମ୍ୟା ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ତୁମ କପଡ଼ା ଏତେ ଖରାପ କେମିତି? ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ସତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ସୋଫାରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। କାମ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ ଏଯାଏଁ ବି ତତେ କହିନି। ମୁଁ ସେଇଟା ତତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
କାମ୍ୟା କିଛି ବି କହିଲାନି। କାବ୍ୟାର ବାପା ମା ମୋର ଆଉ ନିରୂପାର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ। କାବ୍ୟା ୟାଙ୍କରି ଝିଅ, ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ରବିଶ ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ମୋତେ ଏମିତି କରିବାର ହିଁ ନଥିଲା। ରବିଶ ଏତିକି କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଗେଶ ରବିଶକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା। ଚୁପ୍ ହେଇଯା ରବିଶ, ମୁଁ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯାହା ଅତୀତରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯା। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ତୋ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛୁ, କ'ଣ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ତତେ ଆଗରୁ ହିଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛୁ ସାଙ୍ଗ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତୋଠାରୁ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ କେହି କରେଇଛି। ରବିଶ କାବ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲା। କାବ୍ୟା, ମୁଁ ତତେ ଅନାଥ କରିଦେଲି ଆଉ ସବୁବେଳେ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତ ତୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ କାବ୍ୟା। ମୁଁ ମୋ ଏଇ ହାତରେ ହିଁ ତୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲି। ରବିଶକୁ ଏମିତି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିବାର ଦେଖି କାବ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜ ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରାପୁରି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ବାପା, ତୁମର ଏମିତି କ'ଣ ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଏଇସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ? ହଁ କାମ୍ୟା, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ରବିଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ କାଳଗୁରୁ ଆସିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରବିଶ? ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ତତେ କ'ଣ ଦେବେ? ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଜନେସରେ ପ୍ରଗତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନା, ନାଗେଶ ଆଉ ନର୍ଗିସ୍, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ ନାଗୁଣୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମଣି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁ ସେଇ ମଣି ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ମୁଁ ଅମର ହେଇଯିବି ଆଉ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବି ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମଣି କାହିଁକି ଦେବେ? ଏତେ ସହଜରେ ଦେବେନି, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ସେମାନେ ନାଗ ନାଗୁଣୀ, ଦିନେ ତୋଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ହିଁ ଯିବେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କାହିଁକି ଦୂରକୁ ପଠଉଛୁ? ମାରିଦେ, ମାରିଦେ ତାଙ୍କୁ, ତୁ ମାରିଦେ। ରବିଶର କାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଆଉ ରବିଶ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ନାଗେଶ ଆଉ ନର୍ଗିସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରବିଶ ଏଇ ସବୁ କଥା କହି କହି ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କାଳଗୁରୁ ମଣିକୁ କୋଉଠି ରଖିଛି। ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଅନ୍ୟପଟେ କାଳଗୁରୁ ହାରିଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲା ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ପାଟି କରି କରି କଥା ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଏଯାଏଁ ମୁଁ ମଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୋର ଜୋରରେ କହି କହି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ପକଉଥିଲା। ରାଜଘରେ ଆଜି ସେଇ କାଳଗୁରୁ ମୋତେ ଆଉ ବିନୀତକୁ କିଡ୍ନାପ୍ କରି ନେଇଥିଲା। କାବ୍ୟା ଆଉ କୋମଲ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କାଳଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ରାଜ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ ରହିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ରାଜର ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କାଳଗୁରୁର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନିଜେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ତୁ ଆସିଛୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। କାଳଗୁରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ରାଜ କାଳଗୁରୁର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା। ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ଜଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସେଇ ସବୁ ଯାଇ କାଳଗୁରୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଳଗୁରୁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଲ ହେଲା କି ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟର ନାଶ କରିଦେଲେ। ଏବେ ୟା ନାଶ ହେଇନି, ଏତେ ସହଜରେ ମରିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। କାଳଗୁରୁ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହସୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଆଁ ତାକୁ ଜଳେଇ ପାରୁନଥିଲା
ଆଉ ତା ଉପରେ ୟାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କାଳଗୁରୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହାତ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ସବୁ ନିଆଁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କାବ୍ୟା ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନିଆଁରେ ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଆଉ ସେ ନିଆଁ ପୁଣି ଥରେ କାଳଗୁରୁ ଶରୀରରେ ଲାଗିଗଲା। କାଳଗୁରୁ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତୁମେ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। କାବ୍ୟା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଳଗୁରୁକୁ ତତେ ହିଁ ମାରିବାର ଅଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ମାରିବି ନିଜ ହାତରେ। ରବିଶ ଲୁଚିକି ସେ ମଣି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କାଳଗୁରୁର ଶକ୍ତି ରବିଶକୁ ତଳେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେଠାରୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ମୋ ସହିତ ଛଳନା? ସେଇଟା ତ ତୁ ବି କରିଛୁ କାଳଗୁରୁ। କାବ୍ୟା କାଳଗୁରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ କାଳଗୁରୁ ବି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଦୁହେଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନୀତ ଆଉ କୋମଲ ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ବିନୀତ ପ୍ରେମ ଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋମଲ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। କୋମଲ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନୀତ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେଲାନି। ଥିବାକୁ ଦେ, କିଛି କହନି, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିନି। କୋମଲ ହସିଲା। ସେତିକିବେଳେ କାଳଗୁରୁ ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ବିନୀତ ଆଉ କୋମଲ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାଳଗୁରୁ ଲଢ଼େଇ ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କାଳଗୁରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ କାହିଁ ପଳାଇଗଲା? କେହି କିଛି କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଜଣେ ସାଧୁ ହସି ହସି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ନାଗଗୁରୁ ଥିଲେ। କାବ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ନର୍ଗିସ୍, ନାଗେଶ ଆଉ କାବ୍ୟା ତିନିଜଣ କାଳଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କାବ୍ୟା, ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ତ ବୋଧେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ତତେ ଆଉ କେବେ ମିଳିବନି। ସେତିକିବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ନାଗରାଜଙ୍କର ଥିଲା। ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲେ। ନାଗଗୁରୁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କାବ୍ୟା, ଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିବାର ଏଇଟା ହିଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଆଉ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ୟାର ସାକ୍ଷୀ ହବ। ୟାର ନାଶ ତୋ ହାତରେ ହିଁ ହବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାର ନାଶ ଦେଖିବୁ। ସେତିକିବେଳେ ପବନରେ ଗୋଟିଏ ସୁଗନ୍ଧ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଉ ଚେହେରା ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଲା। ଆକାଶରେ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। କାବ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ମାରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଳଗୁରୁ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଅମର ହେବାର ବର ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ କାଳଗୁରୁର ନାଶ କେମିତି ହବ? କାଳଗୁରୁର ପ୍ରାଣ ତା ନାଭିରେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ତ୍ରିଶୂଳ ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ୟାକୁ ତୁ କାଳଗୁରୁର ନାଭିରେ ମାରିଦେବୁ, ତାପରେ କାଳଗୁରୁର ନାଶ ହେଇଯିବ। ତଥାସ୍ତୁ। ନାଗଗୁରୁ, ନାଗରାଜ ଆଉ ଭୋଳାନାଥ ଏତିକି କହି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ କାଳଗୁରୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ନିଆଁରେ ଗରମ କରିଥିଲା। ଆଜି ଏ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତୋ ଆଖି ବାହାର କରିନେବି ନାଗୁଣୀ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରାଣ ବାହାର କରିନେବି। କାଳଗୁରୁ ନିଜର ବର୍ଚ୍ଛା କାବ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। କାବ୍ୟା ତାକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆଉ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିଶୂଳରେ କାଳଗୁରୁକୁ ମାରିଦେଲା, ଯାହା କାଳଗୁରୁର ନାଭିରେ ଯାଇ ବାଜିଗଲା। କାଳଗୁରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଛଟପଟ ହେଇ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। କାଳଗୁରୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବେଶ ପୁରା ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଗାଉଥିଲେ, ଫୁଲ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲେ। କାଳଗୁରୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାଗରାଜ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ। ଏବେ ତୁ ମଣି ନେଇ ନାଗଲୋକକୁ ଚାଲ। ରବିଶ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ମଣି ଉଠେଇ ଆଣିଲା, ଆଉ କାବ୍ୟା ତାକୁ ନିଜ ଜିଭରେ ଛୁଇଁଦେଲା। ମଣି ସକ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। ନାଗରାଜ, ଆମେ ତୁମ ସହ ନାଗଲୋକକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କାବ୍ୟାକୁ ଏ ନାଗ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ତାକୁ ବି ନାଗଲୋକ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ରାଜ କାବ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାର ପରିବାର ଏଇଠି ଅଛି,
ତାକୁ ଦୂରକୁ କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାବ୍ୟାକୁ ଏଇ ନାଗ ଲୋକରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଉଛି। ନାଗରାଜ କାବ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଝିଅ ବନେଇଦେଲେ ଆଉ କାବ୍ୟା ରାଜ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ତା ସହିତ ରବିଶ, ବିନୀତ ଆଉ କାମ୍ୟା ଥିଲେ। ନର୍ଗିସ୍ ଆଉ ନାଗେଶ ନାଗରାଜଙ୍କ ସହିତ ନାଗଲୋକକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଉପରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। କୋମଲ ଯାଇ ନାଗଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା।